नमस्कार मित्र. आज गणतंत्र दिवसाच्या या शुभ पर्वावर आज आपल्यासोबत न्यायपालिका क्षेत्रातले अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्ती ज्यांनी फार म्हणजे JMFC जज पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपर्यंतचा प्रवास पूर्ण पार पाडलेला आहे. असे न्यायमूर्ती आज आपल्यासोबत जुडतायत. त्यांनी JMFC जज राहिलेत, मुंबई उच्च न्यायालयाला रजिस्ट्रार म्हणून देखील राहिलेले आहेत आणि आज ते सेवानिवृत्त झालेले आहेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून. मला फार आनंद होतो आहे की स्टेजवरती रिटायर्ड जस्टिस RC चव्हाण सर यांना मंचावर आमंत्रित करावं. मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की कृपया त्यांनी आपल्या सरांना आमंत्रित करावे. सर नमस्कार सर. Okay. आज आपल्या Am I audible to all of you? Yes, thank you very much, sir. And am I visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Very good. So Thank you first, very much, I sir. must compliment the government of Maharashtra, the state Scheduled Caste, Scheduled Tribe Commissions, state OBC Commission for this great initiative. Today, when I received Mr. Monalthu's call, I did not pick it up because he had identified himself only as Indian and therefore I could not locate him. But I must compliment him for identifying himself only as Indian. I would earnestly request all of you to consider if we identify ourselves as Indians rather than building walls between us to separate us. Let us not separate one human being from another. Let us ensure that all of us know each other as human beings and as Indians. That will help us in solving most of the problems which all of us face in day-to-day life. Today, as we celebrate the 77th Republic Day, the first was celebrated in 1950, and counting from that, this is 77th Republic Day. We again look back to this 76 years of journey of our constitution, which was meticulously drafted by a constituent assembly on the basis of a draft submitted by drafting committee headed by Dr. B.R. Ambedkar. The preamble of the constitution reads that we people of India resolve to constitute India into a sovereign, democratic, secular republic and to secure justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, and faith and worship, equality of status and opportunity. This, in my view, is most important. So, where are we? Are we anywhere near these goals after these 75 years of the life of Republic? So let us ask ourselves whether we are nearer our goal or we have moved far away from our goals. From that angle, I wish to share a few thoughts with you. You are all aware that Gram Swaraj had been Gandhiji's dream. And initially, Dr. Ambedkar opposed that. He did not agree with Gandhiji as far as the idea of Gram Swaraj is concerned. This was because Dr. Ambedkar was aware of the actual ground realities. And therefore, he said that this Gram Swaraj is not going to work, not a practical thing. Just recall what happened last year in Marathwada, in villages in Marathwada. And then you realize that we are still not ready to accept every citizen
as equal, and this leads to a sort of hegemony in villages, which is destructive to the idea of democracy. When this Article 30A was introduced in the Constituent Assembly about promoting healthy development of Gram Panchayats, Dr. Ambedkar was asked what he had to say about this. Dr. Ambedkar said, I move that this be stand over. This amendment should be stand over. Do stand over. And then again, when this matter came, again an amendment was moved to organize village panchayats, endow them with power and authority as may be necessary. Dr. Ambedkar said, Sir, I accept the amendment. So, this is the pragmatism of the founder of our constitution. That he accepted the amendment because it said that endow them with such power and authority as may be necessary, and not absolute power as was suggested in the earlier article. Our constitution was thus meticulously crafted for the people of India so that the people would realize the dreams of the founding fathers. Let us come to the question of equality. How have we achieved equality, or whether we have at all achieved equality? See, equality without economic power on paper is of no use. Therefore, in order to ensure that people actually live an equal life, there has to be equality in incomes. There has to be an assurance that everybody will get work and then get paid, not free of charge, not electoral doles. It should be an opportunity to work, an opportunity to earn, which should be equal. And therefore, these things were introduced in the directive principles of state policy. For a very long time, the legal fraternity obsessed with the idea of rights felt that directive principles of state policy are ultimately just directives, forgetting what the founder of the constitution, Dr. Ambedkar, had said in the Constituent Assembly. He said that directive principles are also fundamental in the governance of the state, and therefore Article 37 lays down that the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Now, see the words. It is the duty of the state to apply those principles in making laws. Those of you who have studied some jurisprudence would realize that for every duty there is a corresponding right. Rights, duties, you know. Therefore, it is the right of Indian citizens to ensure that the state enforces these directive principles of the state policy. And then slowly, the courts also came around, and in Ratlam municipality, the first case was Ratlam municipality, where directive principles were also held to be enforceable, and the state was expected to do that. So, what are the principles? Right to education. Now there is a Right to Education Act passed, but then is this adequate, or is it to promote
private educational institution. Oh, there is a suggestion from Mr. Rahul that मराठीत मध्ये पण सांगा. मला खूप आवडेल माझ्या मातृभाषेतच बघायला. जरूर. तर शिक्षणाचा अधिकार हा सुद्धा डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपलच्या आर्टिकल 41 मध्ये दिलेला होता. राईट टू हेल्थ केअर हा सुद्धा दिलेला आहे. राईट टू वर्क हा सुद्धा दिलेला आहे. आता हे सगळे जे आर्टिकल 41 मध्ये तत्व आहेत याचं खरोखर पालन होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सुजाण नागरिकांची आहे. राईट टू अ लिव्हिंग वेज, आपल्याला जगण्यासाठी आवश्यक असलेलं वेतन मिळालं पाहिजे, हा आर्टिकल 43 मध्ये भाग आहे. आणि राईट टू वर्क सुद्धा आहे, काम मिळालं पाहिजे. आज परिस्थिती काय आहे? आज आपल्यामध्ये जी मारामारी सुरू आहे रिझर्वेशनच्या कोट्यावरून, ती का म्हणून सुरू आहे? कारण सगळ्यांना काम मिळत नाही म्हणून त्याच्या पोळीवर माझ्यापेक्षा जास्त तूप का, किंवा त्याच्याकडे पोळी आहे माझ्याकडे का नाही, याच्यावर वाद सुरू आहेत. या वादाने पोळीचा आकार वाढणार नाही आहे. या वादाने फक्त आपल्यामध्ये भांडणं वाढणार आहेत. तर पहिल्यांदा श्री मोनालिथू यांनी जसं स्वतःला इंडियन म्हटलं ना, तसं आपण सगळेजण स्वतःला आधी भारतीय म्हणूया आणि आपण एकीने या सगळ्या गोष्टींचा सामना करायला पाहिजे. तर राईट टू लिव्हिंग वेज अलॉंग विथ राईट टू वर्क इज व्हेरी फंडामेंटल इन द गव्हर्नन्स ऑफ द कंट्री. आणि आपण सगळ्यांनी सरकारकडे या गोष्टीसाठी आग्रह धरला पाहिजे. आता दुसरा एक आणखी आर्टिकल 39C आहे, अन इक्विटेबल इकॉनॉमिक ऑर्डर. म्हणजे काय हो? एक आर्थिक व्यवस्था जी समान आहे, जी विषमता वाढवत नाही. पण प्रत्यक्षात काय होत आहे? प्रत्यक्षात आपल्याकडे जी अर्थव्यवस्था आहे किंवा जी आर्थिक हे आहेत गोष्टी, त्या कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हँड्स, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हँड्स इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे. आणि ह्या गोष्टीबद्दल अगदी न्यायमूर्ती गवई, भारताचे माजी सरन्यायाधीश गवई साहेब यांनी सुद्धा उत्पन्नामधली जी तफावत आहे मोठी, त्याच्याविषयी काळजी व्यक्त केली होती. तर आर्टिकल 38 मधला हा जो भाग आहे, द स्टेट शॅल स्ट्राइव्ह टू मिनिमाइज इनइक्वॅलिटीज इन इन्कम अँड एन्डिव्हर टू एलिमिनेट इनइक्वॅलिटी इन स्टेटस, फॅसिलिटीज अँड ऑपॉर्च्युनिटीज. आपल्याला ज्या सोयी आणि ऑपॉर्च्युनिटीज, संधी मिळतात, त्या समान आहेत का? थोडस कडू बोलतो पण आपण राग मानू नये. नुकतंच एक सब क्लासिफिकेशन आणि क्रीमी लेअरचं जजमेंट आलं. आपण सांगा, ज्यांच्या अनेक पिढ्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा घेत आलेले आहेत ते, आणि ज्यांच्या एका पिढीला फायदा मिळाला, म्हणजे वडील सरकारी नोकर झाले, तर त्याच्या पुढच्या पिढीला फायदा मिळू नये का? तो झाला क्रीमी लेअर. आणि हे ठरवणार कसं आपण? हा क्रीमी लेअर सारखा बदलत जाईल ना, बाकीच्या समाजाच्या तुलनेमध्ये ह्या बदलत जाईल. तर जिथे 10 पिढ्या लागतात एखाद्या माणसाला एखाद्या ठिकाणी पोहोचायला, खालून सुरू करून, तिथे आपण अशा पद्धतीचा विचार करणं हे कितपत योग्य आहे? दुसरी गोष्ट, सब क्लासिफिकेशन विषयी माझं म्हणणं असं आहे, तुम्ही कसं ठरवता हो की एखादी जमात ही जास्त सुधारलेली आहे दुसऱ्या जमातीपेक्षा? आकड्यांवरून. त्या आकड्यांनी काही ठरत नाही. असं आपल्याला दिसतं की महार खूप शिकले, खूप पुढे आलेत, पण महारांमध्ये सुद्धा अजून आपण व्यक्तीचा विचार करतो, तो कुठे आहे? त्याचं काय उत्थान झालं की नाही? रस्त्यावरचा चांभार अजून रस्त्यावरच आहे की नाही, याचा आपण विचार करायला पाहिजे. काय होत आहे? असे सवंग उपाय हे करून चालणार नाही. आपल्याला जातीचा विचार करण्याच्या ऐवजी व्यक्तीचा विचार करायला पाहिजे. आणि आता आपल्याकडे सेन्सस होतं, आपल्याकडे आधार कार्ड वगैरे सगळं आहे,
17 प्रकारचे सर्व्हेज होतात. त्यामुळे आपल्या व्यक्तीकडे पाहून त्याचं कुटुंब कसं वरती याचा विचार करणं शक्य आहे, अशक्य नाहीये. तेव्हा याचा आपण विचार करायला पाहिजे. आर्टिकल 39C असं म्हणतं, द ऑपरेशन ऑफ इकॉनॉमिक सिस्टीम डज नॉट रिझल्ट इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ अँड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रिमेंट. आज किती लोकांच्या हातात आर्थिक सत्ता आहे आणि प्रोडक्शनचे मीन्स कोणाच्या हातात आहेत याचा आपण विचार करावा. ते 10% हातात सुद्धा नाहीत. आणि मग काय होतं, ही जी आर्थिक सत्ता असते, या आर्थिक सत्तेचा उपयोग सत्ता काबीज करण्याकडे होतो. म्हणून हे जे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थचा विरोध केलेला आहे संविधानाने, त्याचं कारण काय? त्याचं कारण सामान्य माणसाचा आपलं सरकार निवडण्याचा हक्क त्याच्यानी निघून जाऊ नये म्हणून हे सगळं आहे. तर आपण सर्वांनी याचा शांतपणे विचार करावा. नुकतंच एका पेपरमध्ये 1922 ते 2023 या काळाचा त्यांनी आढावा घेतला काही रिसर्चर्सनी, आणि त्यांना असं आढळलं की स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीला 1980 पर्यंत ही विषमता थोडी कमी झाली होती, पण 1980च्या नंतर 2022-23 पर्यंत टॉप 1% इन्कम आणि साधन सामुग्री ही 22.6% आहे आणि 40.1% आहे. जगातल्या सगळ्या देशांमध्ये सगळ्यात हायेस्ट हे कॉन्सन्ट्रेशन भारतात आहे. साऊथ आफ्रिका, ब्राझील, युनायटेड स्टेट्स यांच्यापेक्षा सुद्धा जास्त. तर हे आपल्याला टाळण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. हे जर केलं नाही तर बाकी सगळ्या गोष्टी आपल्या निरर्थक राहतील. त्यामुळे आपण कृपा करून विचार करावा. आपलं जे प्रिॲम्बल आहे ते प्रिॲम्बल घटनेमध्ये करताना आपले जे स्वातंत्र्य सैनिक होते, योद्धे होते, त्यांच्या सगळ्यांचा विचाराचा, त्यांच्या सगळ्यांची जी स्वप्न होती त्या स्वप्नांचा परिपाक त्या प्रिॲम्बलमध्ये आलेला आहे. ते प्रिॲम्बल आपण अंमलात आणण्यासाठी, ती जी स्वप्न आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि हे प्रिॲम्बल मधल्या बऱ्याचशा गोष्टी, प्रिॲम्बल किंवा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या लढ्याचा जो प्रश्न आहे त्याच्याविषयी एक गोष्ट आहे. 1930 मध्ये, बहुतेक 30 किंवा 31 असेल, 1930 मध्ये लाहोरला काँग्रेसचं अधिवेशन झालं. त्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव पास झाला. पण एका तरुण माणसाने तिथे विचारलं, हो संपूर्ण स्वराज्य ठीक आहे, हो इंग्रजांनी चले जाव, ठीक आहे, पण पुढे तुम्ही काय करणार आहात? एक राजा जाऊन दुसरा राजा येणार आहे का? एक सत्ताधारी जाऊन दुसरा सत्ताधारी येणार आहे का? सामान्य माणसाचं काय होणार आहे? हा प्रश्न त्यांनी विचारला. आणि तेव्हा पंडित नेहरूंनी त्याला उत्तर दिलं, हो याचा आम्ही विचार करणार, आपण काय करणार हे आपण ठरवू. आणि मग ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन झालं होतं. त्याच्यानंतर त्याचा संविधानामध्ये आपल्या समावेश झाल्यानंतर हे सगळं गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची कविता होती. त्या कवितेच्या पासून स्फुरण घेतलेलं आहे. त्यांच्या कवितेचं पूर्ण मी कविता आता वाचून दाखवित नाही तुम्हाला वेळेअभावी, पण तुम्ही स्वतः शोधा. ती व्हेअर द माइंड इज विदाउट फिअर अँड हेड इज हेल्ड हाय. मनावर कुठेही दडपण नाही आणि मान आपली ताठ आहे. व्हेअर द नॉलेज इज फ्री, व्हेअर द वर्ल्ड हॅज नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls. छोट्या छोट्या भिंती बांधून आपण आपल्याला एकमेकापासून दूर करतोय का याचा आपण कृपा करून विचार करा. आपण मी इंडियन, मी भारतीय असं का म्हणू शकत नाही याचा विचार करा. आणि दुसरी गोष्ट, ह्या सगळ्या प्रयासामध्ये, या सगळ्या प्रकारामध्ये कोणीतरी आपल्याला आपसात सतत झुंजवत ठेवताय का याचा सुद्धा विचार करा. आपण आपल्या शक्तीने आपल्या पायावर उभं राहू शकत नाही का? राहू शकतो. आपल्याला कुबड्या देऊन कोणीतरी आपल्याला अपंग बनवताय का याचा सुद्धा विचार करा.
म्हणून माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आपल्या शक्तीची जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे. आपली क्षमता आपण वाढवली पाहिजे आणि एकजुटीने एक दिगाने आपण समाजातली विषमता पूर्णपणे समूळ काढून टाकली पाहिजे. म्हणजे रवींद्रनाथांनी म्हटलं होतं ना, इन दॅट हेवन ऑफ फ्रीडम गेट माय कंट्री अवेक. त्या स्वतंत्रतेमध्ये माझ्या देशाला जाग येऊ दे असं म्हटलं होतं. तशी जाग आपण आणायचा प्रयत्न केला पाहिजे. पूर्वीच्या लोकांनी काय केलं, त्यांच्यावर टीका करत बसणं किंवा त्यांनी काय नाही केलं याचा विचार करण्यापेक्षा आपण काय करू शकतो, कारण हा आपल्या जीवनाचा प्रश्न आहे. तुम्ही सगळे तरुण लोक आहात, तुमच्या पूर्ण जीवनाचा प्रश्न आहे. आपले प्रश्न आपणच सोडवले पाहिजेत. आपल्या लढाया आपणच लढल्या पाहिजेत आणि आपण त्या लढू, आपण नक्की जिंकू. फक्त निर्धार पाहिजे पक्का. आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना माझी विनंती आहे की संविधानाचा बारकाईने अभ्यास करा. फंडामेंटल राईट्स म्हणजे काही सगळं संविधान नाही, आणि बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्याचा सुद्धा विचार करून त्या सरकारवर बंधनकारक आहेत, सरकारी यंत्रणेवर बंधनकारक आहेत. त्याचा आपण वेळोवेळी सरकारी यंत्रणांना जाणीव करून दिली पाहिजे. बाबांनो, तुम्हाला हे सुद्धा करायचं आहे. आर्थिक विषमता दूर करायची आहे. 2 तुकडे आमच्याकडे फेकून आम्हाला भिकारी बनवू नका. आम्हाला 2 तुकडे आमच्या कष्टाने मिळवू द्या आणि ते कष्ट करण्याची संधी द्या आणि 2 तुकडे मिळवण्याची संधी द्या, असा आपण आग्रह धरला पाहिजे. तरच कधीतरी आपल्या जीवनामध्ये आपण एक समता असलेला समाज आपण निर्माण झालेला पाहू. तेव्हा आपण बघा, ही संधी दिलीत बोलण्याची, आपल्याबरोबर 4 शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभारी आहे. आपल्या सर्वांचा आभारी आहे. थू साहेबांचा आभारी आहे की त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला. माझे विचार आपल्याला पटले नसतील तरी सुद्धा तसं मला कळवा की नाही, तुमचं आम्हाला पटलेलं नाही, काही हरकत नाही. वादे वादे जायते तत्वबोधा. आपण एकमेकांशी चर्चा करूनच, वाद करूनच कुठे चुकताय आपलं याचा आपण विचार करू शकतो. पण पुन्हा एकदा माझी विनंती हीच आहे की संविधानाचं प्रिएम्बल, प्रास्ताविक आणि डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी याच्याशिवाय फंडामेंटल राईट्सला काही अर्थ राहणार नाही. त्याशिवाय आणखी एक आर्टिकल संविधानात दाखल करण्यात आलं होतं, फंडामेंटल ड्युटीज. आता संविधानात आर्टिकल दाखल केलं त्याच्याविषयी एक गोष्ट बोलतो आणि मग तुमचा निरोप घेतो. आपल्याकडे काही लोकांना असं वाटतं की सदैव आपण बाबासाहेबांचं संविधान, हो, बाबासाहेबांनीच संविधानात लिहून ठेवलं की हे संविधान स्थिर नाही आहे, हे कायमचा हा सगळा हा वेदोक्त धर्म नाही आहे की हा जागा याच्यात बदल काही करता येत नाही, असं नाही आहे. हे समाजाच्या गरजांप्रमाणे वेळोवेळी बदलत जाईल. आणि त्यांनीच घटनेमध्ये तरतूद करून ठेवली दुरुस्तीची, संविधानात दुरुस्तीची. तशी एक दुरुस्ती झाली आणि फंडामेंटल ड्युटीज त्याच्यात आल्या. आता आपण विचारावं की आपल्यापैकी किती आपले जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना या फंडामेंटल ड्युटीजची जाणीव आहे आणि किती त्या फंडामेंटल ड्युटीज, ती कर्तव्य आहेत, नागरिकाची कर्तव्य आहेत, किती लोक त्याची पायमल्ली करतात. त्यात एक ड्युटी आहे टू डेव्हलप सायंटिफिक टेम्पर. आपल्याकडे अशास्त्रीय, अतिशय विचित्र कल्पना घेऊन चालणारे लोक किती आहेत आणि ते कशा पद्धतीने संविधान चालवू शकतील याचा विचार करा. ज्यांना ही दृष्टीच नाही, आपल्यावर जबाबदारी टाकली आहे याची जाणीवच नाही, शपथ मात्र घेतात संविधानाची. धन्यवाद आणि आपण पुन्हा भेटत राहूया. हा कार्यक्रम मला खूप आवडला आणि बघा, बोलवल्याबद्दल, माझं ऐकल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार. धन्यवाद. आपलं संविधान चिरायू हो, आपलं गणतंत्र चिरायू हो, सूर्य चंद्र राहो स्वातंत्र्य भारताचे. सर, काही प्रश्न होते?
कोणीतरी प्रश्न विचारला आहे, हो विच केस रिलेटेड टू द RTE, राईट टू एज्युकेशन. तर मी तुम्हाला कुठली केस वगैरे सांगणार नाही, कारण या केसेसच्या भवऱ्यामध्ये आपण जर सापडलो ना, तर आपल्याला काही सुधारणारच नाही. माझी विनंती आपल्याला अशी आहे की आपण आपल्या आसपास पाहून राईट टू एज्युकेशनचं इम्प्लिमेंटेशन, त्याचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आहे बघा. होत नसेल तर ते प्रश्न उपस्थित करा, न्यायालयात जा. तो प्रश्न खूप मोठा झाल्यानंतर, एखादा घोटाळा खूप मोठा झाला की त्याच्यानंतर त्याचा PIL करण्यापेक्षा ज्या एका मुलाला ऍडमिशन मिळाली नाही राईट टू एज्युकेशन खाली, त्याचा प्रश्न तुम्ही घेऊन चला अधिकाऱ्यांकडे आणि नंतर न्यायालयात, आणि तो सोडवा. आर्टिकलमध्ये किती भाग आहे, कोणत्या आर्टिकलमध्ये किती भाग आहे? अनेक आर्टिकल्समध्ये अनेक भाग आहेत, आणि हे आपण शांतपणे वाचा. ते सुद्धा कुठल्याही केस वाचा विचार न करता वाचा. त्याच्यानंतर तुम्हाला जे समजेल त्या संविधानातलं जे मूळ आपल्या संविधानकर्त्यांनी घेऊन ठेवलेलं आहे, त्यांची दृष्टी काय होती हे बघा. हा प्रश्न जो आहे अतिशय दुःखद प्रश्न आहे की समानतेची हमी देऊन सुद्धा महिलांना सरकार न्याय मिळवून देत नाही आणि गुन्हेगारांना पाठीशी घालतं असं आपल्याला वाटतं. एक अंकुश मारुती शिंदेची जुनी केस आहे नाशिकची. त्याच्यामध्ये त्या गावात एका कुटुंबातल्या महिलांवर अत्याचार झाला, खून झाले. त्यातल्या काही लोकांवर पोलिसने काही लोकांना पकडून त्यांच्यावर केसेस केल्या. त्या सगळ्या आरोपींना सेशन जजनी जन्मठेप ठोठावली. हायकोर्टाने त्यातल्या 5 लोकांची सत्र न्यायालयाने त्यांना फाशी ठोठावली. हायकोर्टाने त्यातल्या 5 लोकांची फाशी कायम केली आणि 2 जन्मठेप केली. सुप्रीम कोर्टामध्ये सगळ्यांना फाशी झाली. हे सगळं 2009-10च्या सुमारास झालं. त्याच्यानंतर एका वकिलाला लक्षात आलं की हे चुकीचं आहे, आणि 2018 त्या सगळ्यांना निर्दोष सोडलं, त्यांना कॉम्पेन्सेशन द्यायचा ऑर्डर दिला. पण माझा प्रश्न असा आहे, ज्या कुटुंबातल्या महिलांवर अत्याचार झाला, ज्यांचे जीव गेले, त्यांचं काय झालं? आता तुम्ही 10 वर्षानंतर 15 वर्षानंतर पुन्हा चौकशी करा म्हणता. काय पुरावा मिळणार आहे हो? तर ही जी थट्टा चाललेली आहे, ही थट्टा सुद्धा बंद व्हायला पाहिजे. आणि आपण प्रत्येक गोष्टीला सरकार काय करतो असं विचारतो, त्यापेक्षा आपण सुजाण नागरिक काय करतो याचा विचार करावा. मी एक वेबसाईट चालवतो, एकलव्य नावाची. मी चालवतो म्हणण्यापेक्षा बरेच लोक चालवतात. त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत, काही हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती आहेत, अनेक हायकोर्ट जजेस आहेत, रिटायर्ड प्रोफेसर्स आहेत, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर्स आहेत, असं बरेच लोक आहेत. आम्ही सगळे, ही संस्था नाही आहे, हा नुसता प्लॅटफॉर्म आहे. त्यांनी द्यायचं, ज्यांना घ्यायचं आहे त्यांनी घ्यायचं. त्याच्यामध्ये आम्ही हा विषय घेतोय की महिलांवरच्या अत्याचारांचा. तर महिलांवरचे अत्याचार होणारे, जे अत्याचार पीडित महिला आहेत, ज्यांच्यावर अत्याचार झाला, आता पण कधी कधी आरोपीला सोडून दिले जातात निर्दोष. आरोपीला निर्दोष सोडलं म्हणून महिलेवर अत्याचार झाला नाही असं नसतं, पुरावा नाही म्हणून सोडून दिला असं असतं. तर अशा सगळ्या महिलांना भेटून, त्यांच्याकडून माहिती घेऊन, त्यांच्या अनुभवाचा ह्या व्यवस्थेसाठी काय फायदा करून घेता येईल असा आम्ही विचार करतोय. आणि सुदैवाने मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूरच्या ज्योतीच्या जागेमध्ये अशा प्रकारचा उपक्रम करायला परवानगी दिली आहे. तर आपण हा महिलांच्या अत्याचाराचा प्रश्न खरोखर ऐरणीवर आहे, हा आपण ताबडतोब सोडवायचा प्रयत्न केला पाहिजे. नुसता अत्याचार म्हणजे सेक्शुअल व्हायलन्सच असं नाही आहे, डोमेस्टिक व्हायलन्स हा सुद्धा आहे. तेव्हा आपली व्यवस्था जोपर्यंत स्वीकारत नाही की महिला सुद्धा बरोबरीच्या आहेत आपल्या, त्यांना समान स्थान देत नाही, तोपर्यंत आपल्यात सुधारणा होणं शक्य नाही. मनोवृत्ती बदलायला पाहिजे. एक प्रश्न असा की काय, व्हॉट इज क्रीमी लेअर? इथेच माझा आक्षेप आहे. क्रीमी लेअर म्हणजे काय हे केव्हा ठरवणार तुम्ही एक उत्पन्नाची गोष्ट ठरवा. इतकं उत्पन्न असेल तर क्रीमी लेअर. आता त्याच्यातनं पळवाटा काढणारे लोक आहेत ना, की एका खूप श्रीमंत माणसाच्या मुलीला
त्यांनी अनाथ करून टाकलं. ती अनाथच आहे, अनाथाश्रमात वाढली. आम्ही तिला अडॉप्ट केलं. आता तिला क्रिमीगेअरचा फायदा, क्रिमीगेअर पासून वंचित, तिला क्रिमीगेअर ठरवू नये ना, कारण ती गरीब होती, अनाथ होती, नाही का. अशा पुष्कळ गोष्टी होऊ शकतात. तेव्हा हे क्रिमीगेअर जे आहे ना, ते थोडंसं त्याच्यासाठी विचार करायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, एक असा थ्रेशोल्ड आपल्याला ठरवता येणार नाही, कारण समाजामध्ये उत्थान होत असतं सारखं. तेव्हा तुम्ही आज 1.5 लाख ठरवले समजा, उद्या काय होईल त्याचं? उद्या त्या 1.5 लाखाची किंमत काय राहील? आणि त्या माणसाने 1.5 लाखाच्या वर जाऊ नये का हो? की जे कोणतं कुटुंब आहे त्यांनी त्याच्यावरती सरकू नये का? जेव्हा एका अब्जाधीशाकडे अब्ज रुपये आहेत, तेव्हा तुम्ही या माणसाला तिथे थांबवता का? जसं दुसरा प्रश्न, एक IPS अधिकारी किंवा IAS अधिकारी आहे, तर त्याच्या मुलांना हे फायदा मिळणार नाही. अरे बाबा, तो मेहनतीने IPS जागा, त्याच्या मुलाला तुम्ही फार झालं तर हे म्हणा की तुला IPS पर्यंतच्या पदासाठी किंवा त्या पदापर्यंत येण्यासाठी तुला फायदा मिळणार नाही. पण त्याच्या पुढे, कारण पूर्वीचे लोक ज्यांनी अनेक पिढ्या हे उपभोगले आहे, ते तर वरती जात गेले ना. मान्य आहे. बघा, तुम्ही त्याला सांगा की तू SP चा मुलगा आहेस किंवा कलेक्टरचा मुलगा आहेस, तुला कलेक्टरच्या जागेपर्यंत येण्यासाठी तू स्वतः मेहनत केली पाहिजे. त्याच्या पुढे मात्र त्याला क्रिमीगेअर ठरवता येईल का? आपल्याला नाही. तसं जर केलं तर आपण वाढ खुंटवू, त्यांना बांधून टाकू एका ठिकाणी, असं नको व्हायला. आता ध्वजारोहण आणि ध्वजवंदन यातला नेमका फरक काय? ध्वजारोहण म्हणजे आरोहण, ध्वज वरती चढवणे. ध्वजवंदन म्हणजे वरती चढवलेल्या ध्वजाला त्याचं वंदन करणे. तर फ्लॅग होइस्टिंग अँड सॅल्यूट टू द फ्लॅग अशा दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. तर नॉर्मली सकाळी सकाळी ध्वजारोहण केलं जातं, पण अनफर्गिंग द फ्लॅग म्हणजे तो वरती बांधून ठेवला असतो, जी गोष्ट मला पटत नाही, माझ्या मनाला पटत नाही, पण ठीक आहे. 448 किंवा 470 आर्टिकल्स आहेत का मला माहित नाही, मी मोजले नाहीत. तर संविधानाचं कोणतंही पुस्तक काढायचं आणि त्याचं शेवटचं पान पाहायचं, किती आर्टिकल्स आहेत ते तुम्हाला कळेल. माझं म्हणणं काय, ह्या आकड्यांनी काही होत नाही, आकड्यांवरून काही ठरत नाही. त्याचा आशय हा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे, कारण संविधान वाढतही जाऊ शकतो ना, जशी गरज पडते तसे आर्टिकल्स येतात. आणि त्याचा आकडा 470 असला समजा किंवा 448 असला, तरी त्यात ABCD कितीतरी असतात ना. आता हे ग्राम स्वराज्याचे आर्टिकल्स जे आहेत ते 341 पासून पुढे गेले, ते सगळे ABCD मोजगे तर आणखी संख्या वाढेल. आर्टिकल म्हणजे काय? जसं साध्या कायद्यामध्ये सेक्शन असतो ना, तसं संविधानामध्ये आर्टिकल असतात. त्यांना नंबर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 असे दिलेले आहेत. तर आर्टिकल म्हणजे काय? तो सुद्धा घटनेचा एक भाग आहे, त्याला सोयीसाठी नंबर दिलेले आहेत. पहिल्यांदा पार्ट्स आहेत, घटनेचे पार्ट्स आहेत, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 असे पार्ट्स आहेत घटनेचे, आणि प्रत्येक पार्टमध्ये आर्टिकल्स आहेत. संविधानासाठी चांगलं संदर्भ पुस्तक सांगाल तर बरं होईल सर. माझी तुम्हाला विनंती अशी आहे की तुम्ही जर समजा एगेगेम वगैरे करत नसाल, तर साधं संविधानाचं जे बेअर ऍक्ट आहे, बेअर टेक्स्ट, ते कृपा करून वाचा. आणि ते जर आपण वाचलं तर जास्त चांगलं होईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर त्याच्यावर एखादी केस पाहायची असेल तर ती पहा, त्याच्यात दिसते. साध्या पुस्तकांमध्ये सुद्धा केस गाव दिलेला असतो, पण त्या भानगडीत न पडता साधा अर्थ, कधी कधी तुम्हाला सुचलेला अर्थ जो आहे तो आतापर्यंत कोणाला सुचलेला नसेल, म्हणून बेअर टेक्स्ट वाचा. मला असं वाटतं वेळ झालेली आहे. तर आणखी काही प्रश्न असतील तर घेऊन ठेवा, आपण पुन्हा केव्हा तरी बघूया. ठीक आहे. माझ्या मते संविधानाला जिवंत ठेवण्याचं काम, ज्वलंत ठेवण्याचं काम हे दोन्ही फंडामेंटल राईट्स अँड डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दोन्हीमध्ये आहे, आणि दोन्हीकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. विशेष करून डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
कारण त्याच्याशिवाय इक्वॅलिटी का काही अर्थ नाही, त्याच्याशिवाय फ्रीडम का काही अर्थ नाही. आपले जे फ्रीडम्स आहेत फंडामेंटल राईटमध्ये गेले किंवा इक्वॅलिटी आहे किंवा जे प्रोटेक्शन ऑफ लाईफ अँड लिबर्टी आहे, त्याचा काही उपयोग होणार नाही जोपर्यंत डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सचा आपण वापर करत नाही आणि एक समाजामध्ये समान व्यवस्था निर्माण करत नाही. प्रमुख वैशिष्ट्य काय? इक्वॅलिटी, फ्रॅटर्निटी अँड लिबर्टी, हे जे 3 फ्रेंच प्रिन्सिपल्स होते ते आपल्या संविधानाचा, त्याच्यावरच आपलं संविधानाचं प्रिॲम्बल लिहिलेलं आहे. तेव्हा समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आपण त्याचा विचार करावा. चला, धन्यवाद दिल्याबद्दल धन्यवाद. म्हणजे धन्यवाद दिल्यानंतर टाळ्या वाजवून वक्त्याने आपलं भाषण बंद करावं असं असतं. थँक्यू. नाही नाही सर, आजचा अतिशय छान आपण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि खूप सुंदर अशा पद्धतीने आपण विद्यार्थी वर्गाला गाईड केलं. सर्व आपले विचार मांडलेत, काही न्यायिक प्रक्रियेतली संदर्भ देखील सांगितलेत आणि विद्यार्थ्यांच्या मनातली जी प्रश्न असतात त्या सर्व प्रश्नांना आपण मनमोकळेपणाने उत्तर दिलेलं आहे. आणि अत्यंत महत्वाचं की आपण ज्या पद्धतीने महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत जे कार्य करत आहात त्याबाबत देखील आपण अवगत केलं आहे. आणि आज या गणतंत्र दिवसाच्या निमित्ताने आपण आजच्या या आयोजनाला आलात. मी आपलं मनापासून आभार मानतो. सर्व विद्यार्थी वर्गांचं देखील आभार मानतो की आपण नेहमीप्रमाणे शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रश्न विचारलेत, आपले विचार मांडलेत आणि आपले प्रश्न देखील घेतलेत. मी आपल्या सर्वांचं मनापासून धन्यवाद करतो आणि आजचं सत्र इथे थांबलं असं मी जाहीर करतो. थँक्यू. आणि एक काही सूचना द्यायच्या होत्या आपल्याला, त्या मी देऊ इच्छितो की जर खाली आपण स्ट्रिपमध्ये बघाल तर तिथे लिहिलेलं आहे, ज्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही कंबाईंड भाषेमध्ये उद्यापासनं आपलं 5 वाजता, लक्षात ठेवा, वेळ नोंद करून घ्या. आपण आता त्याचं टाइम शेड्यूल्स उद्यापासून आपण फ्रेमिंग करणार आहोत. वेबसाईटवर जाऊन डाउनलोड ऑप्शनमध्ये जा. तिथे आपले जे स्टडी मटेरियल्स आहेत ते देखील ठेवलेले आहेत. सोबतच इंग्रजी आणि हिंदीचे जे क्लासेस आहेत ते आपण उद्या 5 वाजतापासून सुरू करणार आहोत. आणि उद्या देखील जे काही आपले जे 7 वाजताची जे सेशन आहे, ज्याच्यामध्ये आपण मराठीत जे सेशन जे आपलं नियमितरित्या सुरू आहे, ते आपण 7 वाजता सुरू करू आणि इंग्रजी हिंदीचं 5 वाजता. फक्त विद्यार्थी मित्र, मला एकच सांगायचं आहे की आपले जे प्रश्न आहेत ती आम्ही आमच्या संपूर्ण टीमने या गोष्टींची नोंद घेतलेली आहे. काही फक्त मोजकेच लोक प्रश्न विचारतात. वारंवार तीच मंडळी प्रश्न विचारतात. तर ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांचे प्रश्न विचारण्याची पद्धत आम्हाला आवडलेली आहे. त्यांनी नेहमीच प्रश्न विचारावे. पण फक्त मोजक्याच लोकांनी प्रश्न विचारण्याऐवजी सर्वच विद्यार्थ्यांनी याच्यात सहभाग घ्यावा, आपलं मत मांडावं, आपले विचार मांडावे, आपल्या मनातली प्रश्न मान्यवरांपुढे मांडावी. उद्यापासून आपले लेक्चर स्टार्ट होणार आहेत. फक्त आपण हे जे शनिवार आणि रविवार या दिवशी लेक्चर्स घेतो, मध्यंतरी काही गेस्ट लेक्चर्स राहू शकतात. पण महत्वाचा आपला जो पॅटर्न आहे, आपण जो तयार केलेला आहे की सोमवार ते शुक्रवार फक्त आणि फक्त आपण आपले जे नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे जे प्राध्यापक महोदय आहेत त्यांच्या माध्यमातून आपण कॉन्स्टिट्यूशनचे जे पॅटर्न, त्यांनी जे शेड्यूल आपल्याला दिलेलं आहे त्या शेड्यूल प्रमाणे आपण क्लासेस होणार आहेत. आणि त्या क्लासेसमध्ये फक्त आपण जो सब्जेक्ट आपल्याला शिकवण्यात आलेला आहे, फक्त त्या सब्जेक्टच्या बाबतीत प्रश्न विचारावे अशी मला आपल्या सर्वांना विनंती आहे. पण जेव्हा आपल्या समोर असे आपले मान्यवर येतात, त्या मान्यवरांचा फार मोठा असा अनुभव असतो, फार दांडगा असा अनुभव असतो. त्यांनी बघितलेला प्रचंड असे त्यांचे खूप मोठा, म्हणजे शब्द नाही माझ्याकडे, त्यांच्याकडे प्रचंड असा अभ्यास असतो. आपण त्यांच्याशी प्रत्येक विषयावर प्रश्न विचारू शकता संविधानाशी संबंधित. तर आपण प्रश्न विचारावे. मी नेहमीच आपल्याला म्हणत असतो की प्रश्न विचारा. प्रश्न विचाराल तर तुमचं अपडेट होईल नॉलेज अपडेट होण्यासाठी मनातले सगळ्या शंका दूर करा. एवढंच मला आपल्या सर्वांना विनंती आहे. आणि उद्या देखील आपल्या जेव्हा क्लासेस स्टार्ट होतील तर प्राध्यापकांना देखील आपले प्रश्न विचारा. प्रश्न फक्त रिलेव्हंट असले पाहिजे. मी पुन्हा सांगतो,
की शिकवण्यात येणाऱ्या सब्जेक्टच्याच अनुषंगाने प्रश्न विचारावे. तर मित्रो, मी आपल्या सर्वांचं आजचं सेशन इथे संपलं असं जाहीर करतो आणि आपल्या सर्वांचं धन्यवाद मानतो. थँक यू व्हेरी मच.